اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ایک گاؤں میں ایک میاں بیوی علماء سے بڑی محبت کرتے تھے، خاص طور پر اپنے مسجد کے امام صاحب سے۔ سال میں ایک دو مرتبہ تو ضرور دعوت دیتے، گھر بلاتے، ایک مرتبہ تو کمپلسری۔ میں آپ برا نہ سمجھے تو کہوں گا ان تمام باتوں پر عمل کرو، گھر آفات و بلیات سے بچیں گے، مصیبتوں سے بچیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ طاقت دیا ہے علماء کو اپنے گھر بلاؤ، لیکن منظر رتی چھوڑ ڈالو۔ کیوں ہوتا چاہنے والے زیادہ، حضرت تمہیں بولے نہ حضرت ہمیں بلا رہی، نہ حضرت تمہیں کی نہیں آ رہی، نہ حضرت بول کر رہے۔ میں لاک ڈاؤن میں بھی مصروف رہتا ہوں، انشاءاللہ تب حالات ختم ہو جائیں گے نا، تب انشاءاللہ ڈیری میں تاریخاں دیتا ہوں، تب بلاؤ۔ لیکن اپنے محلے میں رہنے والے علماء کرام کی خاطر تواضع، دعوت دیے۔ مولوی صاحب تو معلوم نہ آپ کو دعوت چھوڑتی ہیں کیا؟ نہیں چھوڑتے۔ دعوت گئے، امام صاحب دسترخوان بچھا، غور سے سنو آج امت کا کیا حال ہے۔ دسترخوان شوہر بچھا رہا تھا، جاتا کچن کو چیزاں لا کر رکھتا، اچانک 500 2,000 مثال بول رہا ہوں، 500 2,000 کے نوٹا اڑکو آ کو دسترخوان میں بیٹھ گئے، پڑ گئے، بازو کے میز میں رکھے تھے، ہوا زور کا آئی، اڑکو آئے۔ خیر امام صاحب اسے اٹھا لیے۔ دعوت گیوت ہو جانے کے بعد امام صاحب چلے گئے۔ مولانا دسترخوان اٹھا ڈالنے کے بعد گھر کی بیوی عورت بولی، یہاں پیسے رکھی تھی دکھتے نہیں نا، رکھو گئی سو تمہیں ہی میں ہوں۔ امام صاحب آئے، امام صاحب تو ایک کام نہیں کریں گے، تمہیں اٹھا سوچی دے ڈالو، کیا تو میاں بیوی ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کے پیسے اٹھا لیتے، سوچے نہیں اٹھاتے کیا؟ ایک ہی چکدمی کے پیسے اٹھاتے نہیں، کس کے کہتا مودی انکل کے، تو اٹھانے والی نہیں رہی تو کہاں اٹھائیں گے؟ شوہر بولے اللہ کی قسم بیگم میں نہیں اٹھایا۔ اب تمہیں نہیں اٹھائے، میرے پیسے تو میں چرا نہیں سکتی، اب کون؟ مولانا۔ آہا کتنی عقیدت تھی نا مولانا سے ہم نا، 5 وقت نماز پڑھانے والے عالم و حافظ، اگر پوچھتے تو ہمیں دے ڈالتے تھے، یہ کام نہیں کرنا تھا مولانا۔ بعد میں بیوی بولی چھوڑو جی کیا پریشانی کی، آدمی جب مجبور ہو جاتا نہیں، کبھی کبھار ایسے کام کر دیتا ہے۔ ہر چور نہیں ہوتا، بعض چور مجبور بھی ہوتے ہیں، انہوں چرانا بول کر نہیں چراتے، مجبوری میں آ کر چرا لیتے، ان کی وہ سزا نہیں جو سزا چور چراتے۔ اس کے اندر ایک واقعہ آیا، میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ بیوی بولی چھوڑو، پوچھو نا کیا مجبوری تھی کی، اور غلطی ہماری ہے، ہمیں بھی پوچھنا مولوی صاحب کو کیا حالات چلتے ہیں بول کر۔ خیر مولانا دعوت کھا کر بیٹھے تھے، میزبان پوچھ ہی دیا، مولانا 1 سال سے ایک بات کھٹک رہی ہے، پوچھوں نہ پوچھوں، سال بیت گیا، اگر میں پوچھوں تو آپ برا نہ سمجھنا۔ مولانا بولے آرام سے پوچھئے۔ مولانا گزشتہ مرتبہ آپ دعوت کو آئے تھے یاد ہے؟ مولانا نے کہا دعوت کیا ایٹما یاد ہی؟ ہاں مولانا گزشتہ مرتبہ جب آپ دعوت کو آئے تھے
यही जगह पर एक मेज था जो अब भी है। हाँ, यहाँ मेरे बीवी के कुछ रुपये रखे हुए थे। आपके आने से पहले वो रुपये मेरी बीवी ने यहाँ रखे और आपके जाने के बाद वो रुपये गायब हो गए। आप तो आलिम हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि क्या घर के अंदर जिन्नात भी है जो पैसे उठाते हैं। आपके जाने के बाद पैसे चले गए। उस वक्त से लेकर हमारे दिल में आपके बारे में कुछ पैदा हो गया कि हमारे घर आकर मौलाना ने पैसे उठाए। ये सुनना था। मौलाना के आंखों में समंदर आ गया, रोने लगे, हिचकियां लगी। मेजबान परेशान हो गया। बीवी पर्दे से इशारा करने लगी, बोली नहीं क्या जी? नहीं। पूछ कर मौलाना को शर्मिंदा न करो। हमारे घर में मेहमान आए और शर्मिंदा होकर जाए, रो कर जाए, वो भी एक आलिम दीन आए और शर्मिंदा होकर जाए, वो घर कैसे बरकत वाला हो सकता है जिस घर का मेहमान रोता हुआ जाए। मौलाना के हाथ पकड़कर मेजबान माफी मांगने लगा कि मौलाना, मेरे सवाल से अगर आपको तकलीफ पहुंची है मैं माफी चाहता हूं। सवाल से भी ये उम्मत किसी को तकलीफ देना नहीं जानती, इसीलिए मैंने गैर मुस्लिमों के अंदर ये अखलाक देखे। एक मर्तबा फ्लाइट में बैठा था, बाजू की सीट वाले ने मुझसे पूछा, आप कौन, क्या, किधर? मैंने पूरी तफसीलात सुनाई। उसके बाद उसने मुझसे पूछा, आपके डैडी क्या करते हैं? मैंने कहा कि हमारे डैडी भी गुरु थे जो इस वक्त नहीं रहे, इंतकाल हो गया उनका, मर गए वो। तो फौरन उसने आई एम सॉरी कहा। क्यों कहा? मैंने तुम्हारे अब्बा को याद करके तुम्हें याद दिलाकर जो तकलीफ पहुंचाई है, इसकी मैं माफी चाहता हूं। क्या अखलाक है ये, अखलाक हमारे। आप किसी और के पास चले गए। मेजबान हाथ पकड़कर माफी मांगने लगा, मौलाना मेरे सवाल से अगर आपको तकलीफ पहुंची, आप शर्मिंदा हुए हैं, मैं माफी चाहता हूं। मौलाना ने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सवाल से मैं शर्मिंदा नहीं हुआ और ना ही मैंने पैसे उठाए। सुनो, कुरान से हम कितना दूर हो गए। अगर ऐसा ही हाल रहा, डर होता है कि कहीं हमारे बच्चे बड़े होने तक कोरोना हमारा पीछा न छोड़े। हमारे बच्चे बड़े होने तक कोरोना और कोरोना के नाम की साजिशें हमारे पीछे न छोड़े। मौलाना ने कहा, मैंने शर्मिंदा हुआ और ना मैंने आपके पैसे उठाए। मुझे ये रोना इसलिए आया। फौरन मौलाना उठे, उठकर ताक में रखा हुआ कुरान उठाए, उसका पहला सफ़ा खोल कर बताए कि ये देखिए आपके पैसे। असल में वो पैसे उड़कर आए दस्तरखान में। मैंने सोचा कि इधर उधर रखूं तो फिर कहीं और उड़कर चले जाएंगे। इस घर में तो शायद कुरान रोज़ाना पढ़ा जाता है। मैंने कुरान के पहले सफ़े में रख दिया ताकि जब भी कुरान खोलेंगे तो पैसे नज़र आ जाएंगे। अब पता चला कि इस घर में कुरान खुल के 1 साल हो गया। अगर आप उसी दिन या दूसरे ही दिन कुरान खोल लेते, आपके पैसे मिल जाते, 1 साल से मेरे खिलाफ में आपके दिलों में शक व शुबा न होता। आज टिकटॉक के बंद होने पर नौजवानों तुम्हें अफसोस है, तुम्हारे घर का कुरान बंद है। तुम्हें कभी एहसास हुआ? खोल कर को तो देखो कुरान खोल कर को तो देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम कुरान से दूर हो गए।